اللہ اللہ মাশাআল্লাহ আমরা সুন্দর একটি হামদে বারে কারা শুনছিলাম মাহবুবুর রহমান তালিমের কণ্ঠে। আমরা সংক্ষেপে আরেকটি নাশিদ শুনব। সুমনজি হুজুর উপস্থিত আছেন, আপনারা সবাই আমাদের সাউন্ডের আওয়াজ যে পর্যন্ত যাচ্ছে সকলের কাছে অনুরোধ দ্রুত চলে আসুন, হুজুরের আলোচনা এখন শুরু হবে। আমরা আরেকটি নাশিদ শুনব, পরিবেশন করবেন হাফেজ মাওলানা আমানুল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. শুরু করছি নতুন ভাষায় কোরআন নিয়ে একটি তারানা। নগমায়ে কুরআনি दुनिया को सुना देंगे, हम नगमाए कुरआनी दुनिया को सुना देंगे, हम नगमाए कुरआनी दुनिया को सुना देंगे। हर कल्ब में चाहत की एक आग लगा देंगे, हर कल्ब में चाहत की एक आग लगा देंगे। हम नगमाए कुरआनी दुनिया को सुना देंगे, हम नगमाए कुरआनी दुनिया को सुना देंगे। क्या हुस्न कुरानी है हम सबको बता देंगे, क्या हुस्न कुरानी है हम सबको बता देंगे। हर फर्द को इसका हम दीवाना बना देंगे, हर फर्द को इसका हम दीवाना बना देंगे। हम नगमाए कुरआनी दुनिया को सुना देंगे। ये शम्अ हिदायत है, ये नूर हिदायत है, ये शम्अ हिदायत है, ये नूर हिदायत है। हर तालिब कुरआन को परवाना बना देंगे, हर तालिब कुरआन को परवाना बना देंगे। हम नगमाए कुरआनी दुनिया को सुना देंगे। क्या हुस्न कुरानी है हम सबको बता देंगे, क्या हुस्न कुरानी है हम सबको बता देंगे। दुनिया के वो अफसाने ज़हनों से बुला देंगे, दुनिया के वो अफसाने ज़हनों से लगा देंगे।
हम नग़्माए कुरानी दुनिया को सुना देंगे। हम नग़्माए कुरानी दुनिया को सुना देंगे। আমরা সবাই বলি মারহাবা। চমৎকার একটি কোরআনের সাথে নাশিদ শুনছিলাম আমরা আমাদের পরিচিত এবং সবার প্রিয় নাশিদ আর্টিস্ট এইচ এম মামুনুল্লাহর কাছ থেকে অশেষ বারাকাত। আমরা এখনই চলে যাব আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথির গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর শুনতে। এ পর্যায়ে আমাদের সামনে বরাবরের মতো দিলকাশ আলোচনা উপস্থাপন করবেন হযরত শাইখুল হাদিস আল্লামা শরীফুল হুজুর মাদাল্লাহু হাফিজাল্লাহ। الحمد لله الذي فضل إنسانا على إنسان، زمانا على زمان، مكانا على مكان، بلدا على بلد، يوما على يوم، شهرا على شهر، لحظة على لحظة، كتابا على كتاب، أمة على أمة، ملة على ملة. يفعل ما يشاء، يقدر على كل شيء، وهو يقدر ولا يقدر، وهو يسأل ولا يسأل، وهو فوق كل شيء، قبل كل شيء، على كل شيء، بعد كل شيء، لا يماثله شيء ولا يعادله شيء ولا يضاهيه شيء، لا مثل له ولا مثيل له ولا عديل له، لا وزير له ولا نظير له، لا معين له ولا ممد له، لا صاحب له ولا صاحبة له، لا والد له ولا ولد له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في ثبوته، لا في كلامه ولا في كماله، لا في وجوده ولا في وجوبه، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته، لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته، لا في جبره ولا في جبروته، لا في عظمته ولا في عظموته، لا في رحمته ولا في رحموته، لا في فضله ولا في تفضيله، لا في كرمه ولا في تكريمه، لا في شرفه ولا في تشريفه، لا في مجده ولا في تمجيده، لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة. بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والسيادة والرئاسة، الذي نصح الأمة، كشف الغمة، عبر الغمة، زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة، شيده الله تعالى وأيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة. نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون
وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة الذين هم كانوا يمتثلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حق امتثال ينتهون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حق انتهاء الذين هم كانوا يتلون الكتاب حق تلاوة يفهمون الكتاب ويفهمون يشرحون الكتاب يفسرون يبلغون الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم سننه بالأقوال والأفعال والأعمال بكل معاشرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق حرفا حرفا نقطة نقطة من غير إفراط وتفريط من غير التحريف والتبديل صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته ومجاهدي دينه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال خير الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام মুয়াজ্জিন কল্যাণ সমিতি সিলেটের উদ্যোগে আয়োজিত 12তম তাফসীরুল কুরআন মহাসম্মেলনের মহাত্তম সভাপতি সমাগত ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ সম্মানিত উপস্থিতি আকস্মিকভাবে আপনাদের সামনে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম থেকে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিনের পর্যায়ে আলোচিত একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নবী সূর্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস পড়েছি। ওইগুলোর আলোকে সংক্ষিপ্ত সময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে তৌফিক প্রার্থনা করছি। আমি যেহেতু ক্লান্ত শ্রান্ত অসুস্থ বয়স্ক দুর্বল সেহেতু বেশিক্ষণ আপনাদের সময় নেব না। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিনের আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন হচ্ছে শুক্রবারের দিন, ইয়াউমুল জুমা যাকে বলা হয়। যে দিনটিকে নবুয়তের পূর্বে বলা হতো ইয়াউমুল আরুবা, এবং জান্নাতীদের কাছে যে দিনের নাম হচ্ছে ইয়াউমুল মাসিহ। দিন একটা, নাম তিনটা। বলুন না, দিন একটা, নাম, কথা বোঝা যায়? সবাই বুঝেন তো? দিন কয়টা, নাম কয়টা? তিনটা।
এই দিনটা অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন। আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহ আলাইহির ভাষায় শুক্রবার মুসলমানের মৃত্যু হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরের আযাব মাফ হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল দিনটা বড় মর্যাদা সম্পন্ন। ভাগ্যবান ওই মুমিন মুসলমান যাদের মওত শুক্রবারে হয়। তবে এখানে একটা প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে আমরা দেখতে পাই অনেক বেনামাজির মওত শুক্রবারে হয়েছে, অনেক নামাজি নামাজের পাবন তার মওত শুক্রবারে হয় না, বেনামাজির মওত শুক্রবারে হয়েছে। তাহলে কিতাবের আলোকে তারও কিয়ামত পর্যন্ত কবরের আযাব মাফ। আপনার অসুবিধা কোন জায়গায় বলেন না? আপনার কোন অসুবিধা আছে? আল্লাহ যদি তার কোন পাপী বান্দাকে ও কিয়ামত পর্যন্ত মাফ করে দেন, তাহলে আপনার কোনো ক্ষতি আছে? বলেন না, কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ দয়াবান, দয়ার সাগর। সামান্য ছোট্ট একটা কর্মের বদৌলতে আল্লাহ কাউকে মাফ করে দিতে পারে। হাদিসের মধ্যে আছে, একটা লোক রাস্তা দিয়ে চলছে, হঠাৎ করে তার নজরে একটা কাঁটা পড়ে আসলো। সে চলার পথে পথিকদের কষ্ট হবে এই জন্য ওই কাঁটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা করে দিলেন। একটা কাঁটা। একটা কুকুর দেখলো, সে নিজে পিপাসার্ত ছিল, পিপাসায় কাতর হয়ে গেছে। মানুষ ছিল, কূপের মধ্যে পানি পেয়ে গেল, ঠান্ডা পানি উঠাইয়া নিজে পান করে নিল, তার কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেল। এই মুহূর্তে দেখতে পায় একটা কুকুর পিপাসার্ত, তার জিহ্বা বাহির করে নিয়েছে। সে ভাবলো আমার মতো ওই কুকুরটারও পিপাসা লেগে গেছে, আমি কূপ থেকে পানি উঠাইয়া পানি পান করে নিলাম। ওই কুকুর তো আর কূপ থেকে পানি উঠাইতে পারবে না। সে ওই কূপ থেকে পানি উঠাইয়া ওই কুকুরকে পান করাইল। তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত ওয়াজিব করে দিলেন। কাজটা তো সামান্য, কাজটা তো বলুন না সামান্য। কোন সময় ছোট্ট ছোট্ট নেকির কাজ মানুষে করে, ভালো কাজ মানুষে করে, ওইটা আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দ হয়ে যায়। ওই কর্মের ওসিলায় আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন। সুতরাং বেনামাজি হোক বা বেরোজাই হোক, কোন মুসলমান যদি শুক্রবারে মারা যায়, হয়তো বা সে কোন কাজ এমন করেছে যে কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় হয়ে গেছে। ওই ছোট্ট কাজের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে বিরাট মর্যাদা দান করে দিয়েছে। আমাদের আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির ব্যাপারে একটা ঘটনা আছে। আল্লামা কাশ্মীরি আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, যার নাম আলিম উলামারা অবশ্যই জানেন, যাকে বলা হতো জীবন্ত লাইব্রেরি। তার জীবনের সাথে অনেক অলৌকিক ঘটনা রাজির সম্পৃক্ততা আছে। একবার রাতের ঘন অন্ধকারে যখন তার কামরাটা ছিল একবারে বন্ধ, দরজা বন্ধ, জানালা বন্ধ, সব বন্ধ, রাত অনেকটা ঘন হয়ে গেছে, তার কিতাব অধ্যয়নের মধ্যে একবারে মগ্ন। ওই মুহূর্তে হঠাৎ করে একটা লোক আসলো, অত্যন্ত সুদর্শন, ঝাঁঝাল্যমান তার চেহারা, পোশাকগুলো বড় স্বচ্ছ, ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং সুন্দর, ব্যবহার অত্যন্ত কোমল। আসলো এবং আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসে গেল, একদম অপরিচিত। বসেই আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহিকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতে লাগলো। আল্লামা কাশ্মীরির অবস্থা এই ছিল, কেউ যদি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করত তিনি তাতে আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি তার জ্ঞান গর্ব
ওই প্রশ্নগুলা শুনতে লাগলেন এবং ধারাবাহিকভাবে জবাব দিতে লাগলেন, কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়ে গেল। তার চেহারা, তার ভাষা, তার ব্যবহার, তার পোশাক এবং তার প্রশ্ন সবগুলো প্রমাণ করে লোকটা গভীর জ্ঞানের অধিকারী। সাইনবোর্ড লেখা আছে এটা সাক্ষাতের সময় না, এই সময় আমার ঘরে ঢুকে আমার পড়ার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করলো কেন? এই ক্ষোভেও তিনি ফাটতেছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে তার কঠিন প্রশ্নের জবাবগুলো ধারাবাহিকভাবে দিতেছিলেন। ইচ্ছে ছিল যখন তার সওয়ালের সিলসিলা শেষ হয়ে যাবে, বসবে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করব এই মুহূর্তে কেন আসলো, আমার পড়ার মধ্যে বিঘ্ন ঘটালো কেন? কিন্তু যখন প্রশ্নের সিলসিলা শেষ হয়ে গেল, ওই লোকটা ফট করে সালাম করে চলে গেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আগামী রাত্রে যদি আসে তাহলে আর তাকে যেতে দিব না। ঠিক এই সময় পরের রাত আবার ওই লোকটা এসে উপস্থিত। আজও দরজা বন্ধ, জানালাও বলো না, দরজা বন্ধ, জানালাও বন্ধ, লোক ঢোকার কোনো ব্যবস্থা নাই। এই লোকটা এসে উপস্থিত, সুন্দর চেহারা, প্রাঞ্জল হৃদয়, গ্রহীতার ভাষা, অত্যন্ত কোমল তার ব্যবহার, স্বচ্ছ নিখুঁত তার পোশাক, প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে বিরাট গভীরতা। কঠিন কঠিন প্রশ্নের সিলসিলা শুরু হয়ে গেল। তিনি তার সুন্দর সুন্দর জবাব দিতে লাগলেন। তবে আজ তিনি বদ্ধপরিকর, ওই লোকটাকে আজ যেতে দেব না। যখনই তার প্রশ্নের ধারাবাহিকতা শেষ হবে তখনই তাকে আটকে দিব। অনেকক্ষণ পরে যখন তার প্রশ্নের সিলসিলা শেষ হয়ে গেল তখন যেতে চাইলেন। আল্লামা কাশ্মীরি বললেন, বসুন, আপনাকে যেতে দেব না। আপনার প্রশ্নের গভীরতা, আপনার চেহারা, আপনার পোশাক, আপনার ভাষা, আপনার ব্যবহার সবগুলো প্রমাণ করে আপনি একজন সুশিক্ষিত লোক। দেখলেন না সাইনবোর্ড লেখা আছে এই গভীর রাতে ওইটা সাক্ষাতের সময় নয়। এই সময় এসে আপনি আমার মুতালার মধ্যে বিঘ্ন ঘটালেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, মৌলানা আনোয়ার, রাগ করো না, আমি আসিনি, তুমি আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে এসেছ। কথা বুঝিয়ে বলো না, শোনা যায়? সব শুনেন তো? কথা বুঝেন তো? কোনো অসুবিধা হয় না তো? বলতে লাগলেন, সাউন্ড যায় তো? আর সবই শোনাতে যায় না, কম তো বলা, বেশি গেলে পর্দা ফাটিয়ে দিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, নামা আরো নামা, সাউন্ড কমাও, আরো নামা, ছাড়া। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। তুমি মনে হয় কম শোনো, কম শোনো। ঠিক আছে, সবাই, আমি তো জিজ্ঞাসা করি ওরা শুনে কি শুনে না, সবাই তো জবাব দিয়ে শুনে। শুনেন না আপনারা? শোনা যায়? শোনা যায়? সবে বলে না, ও শুনে না, ওর কারণ দোষ আছে। তিনি বললেন, আমি আসিনি, আপনি আমাকে দাওয়াত করে এনেছেন। রাত করে বসলেন মৌলানা আনোয়ার রহমতুল্লাহ আলাইহি। কেমন কথা বলছো? আমি আপনাকে দাওয়াত করে এনেছি, আমার জীবনে কখনো আপনাকে আমি দেখিনি, আপনি আমার পরিচিত নন। আপনি হয়তো আমাকে দেখতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে কখনো দেখিনি। আমি দাওয়াত করে নিয়ে আসবো কেমন করে? একটু রাত করে বললেন। লোকটা বলতে লাগলো, মৌলানা আনোয়ার, রাত করো না, তুমি গতকাল বুখারী শরীফের হাদিসে খাজির পড়াইতেছিলে, তুমি পড়াইছো হাদিসে খাজির। ওই সময় তোমার মনের মধ্যে আসছে যদি আমি খাজিরের সাক্ষাৎ পেতাম। সত্য বলো, তোমার মনে আসছে না? আসছে না? জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমার মনে আসছে। প্রশ্ন করলেন, তোমার মনের মধ্যে যা আসছে তা আল্লাহ জানেন না জানেন না? বলুন না আপনারা, মনের মধ্যে আপনার যা আসে ওই সবগুলো আল্লাহ জানেন না জানেন না? আল্লাহ জানেন। সুতরাং আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন, হাজির তুমি যাও আমার আনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করো। তাই তো আমি আসলাম আল্লাহর নির্দেশে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। সেই আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকালের পরে
बहुत बड़ो एक बुजुर्ग আসলেন দারুল উলুম দেওবন্দে মুসনাদে হাদিসে তার তাকরীর হবে, তার লেকচার হবে। ভারতবর্ষের দূর দূরান্ত থেকে আলিম উলামারা, মুফতিরা, বিজ্ঞ লোকরা সেই আগন্তুক মহান ব্যক্তির জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনার জন্য তারা জড়ো হয়েছে। সেই আগন্তুক বুজুর্গ চলে গেলেন আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির জিয়ারতের জন্য। ওইখানে চলে যাওয়ার পরে অনেকটা দেরি করে বসলেন, আসতেছিলেন না। অপেক্ষমান আলেম উলামারা তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন, বিরক্ত হয়ে গেলেন। যখন আসলেন তারা রৌদ্র ভাষায় তাকে সম্বোধন করতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, দূর দূরান্ত থেকে এত বড় বড় বিজ্ঞ আলেম উলামারা আসছেন আপনার জ্ঞান গর্ব বক্তৃতা শোনার জন্য। আপনি আল্লামা কাশ্মীরির জিয়ারতে গিয়ে এতক্ষণ কাটিয়ে দিলেন, ওইখানে গিয়ে সালাম করে চলে আসলে তো জিয়ারত হয়েছে, তো আপনি বিলম্ব করলেন, আমাদেরকে কষ্ট দিলেন। তিনি জবাব দিলেন, আসলে ব্যাপারটা হয়ে গেছে এমন, আল্লামা কাশ্মীরের সাথে আমার কথা শুরু হয়ে গেছে, তার কথাও শেষ হয় না, আমিও আসতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করবা, আমার বক্তৃতা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যা। তারা বলতে লাগলেন, না, আমরা আর বক্তৃতা শুনবো না, আমাদের বক্তৃতার আর শোনার সুযোগ দরকার প্রয়োজন নাই। আল্লামা কাশ্মীরের সাথে আপনার কি কথা হয়েছে ওইগুলা শোনাইয়া দিন। তিনি বললেন, না, আল্লামা কাশ্মীরের সাথে আমার যে কথা হয়েছে সবগুলা শোনাইতে পারবো না, তবে যেহেতু আপনাদের আবেদন কয়েকটা কথা শোনাইব। তারা বললেন, ঠিক আছে, কয়েকটা কথাই শোনাইয়া দেন। তিনি বললেন, প্রথম নম্বরে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? মা ফাআলাল্লাহু বিকা ইয়া আনওয়ার, এ আনওয়ার, আল্লাহ তোমার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? মাওলানা আনওয়ার জবাব দিলেন, ইন্নাল্লাহা কাদ গাফারা লি, আমার আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছে। দুই নম্বর আমি প্রশ্ন করলাম, আপনার কোন সে আমল, নেক আমল, যে আমলের উসিলায় আপনাকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন? ওই প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কাশ্মীরি দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে লাগলেন। মাওলানা কি বলবো, এত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়লাম, আল্লাহ ওইগুলার উল্লেখই করলেন না। এত বুখারী শরীফ পড়াইলাম, ওইটাকেও আল্লাহ উল্লেখ করলেন না। এত তাফসীর পড়লাম, পড়াইলাম, ওইটাকেও উল্লেখ করলেন না। আমি আরো কত কিছু না করলাম, কোনো কিছু কি আল্লাহ উল্লেখই করলেন না। আল্লাহ শুধু একটা বিষয়কে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আনোয়ার, তুমি যে আমার প্রিয় নবীর খতম নবুয়তের হেফাজতের জন্য চেষ্টা করেছো, আমার পছন্দ হয়ে গেছে, ওই কর্মের ওসিলায় তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম। তার এত নামাজ, তার এত দর্শ তাদরিস, তার এত ইবাদত, তার এত মেহনত, ওইগুলার কোনো উল্লেখ নাই। এর অর্থ নয় যে ওইগুলা নিরর্থক বা বেকার। যে কাজটা আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় হয়ে যায়, ওই কাজের উসিলায় আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে মাফ করে দেয়। সুতরাং হইতে পারে কোনো বেনামাজি, বেরোজা, তার কোনো এমন কাজ যে কাজটা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়ে গেছে, ওইটাকে উসিলা করে আল্লাহ তাআলা তাকে শুক্রবারে মওত দিয়ে দিছে, তার ভাগ্যের দ্বার খুলে গেছে। এই জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরের আযাব মাফ হয়ে গেছে। শুক্রবার দিনটা এত মহিমান্বিত, মর্যাদা সম্পন্ন। আমার নবীর ভাষায়, ইযা কানা ইয়াউমুল জুমআহ তাকিবুল মালাইকাতু আলা বাবিল মসজিদ ইয়াকতুবুনা আল আউওয়ালা ফাল আউওয়ালা। শুক্রবার দিন যখন আসে, তখন আসমান থেকে স্পেশাল এক গুরু ফেরেশতা এই জমিনে অবতরণ করেন। তারা অবস্থান নেন মসজিদের দরজায়। আপনার সুরম্য সুন্দর বিল্ডিং এ তারা অবস্থান নেন না, তারা মসজিদের দরজায় অবস্থান নেন। তারা ওই সকল মানুষের নাম লিখেন যারা খুতবার আগ পর্যন্ত মসজিদে আসে। একবারে প্রথম যে আসে তাকে আল্লাহ তাআলা একটা উট সদকার সওয়াব দান করেন। এরপরে যে আসে তাকে একটা গরু সদকার সওয়াব দান করেন। এরপরে যে আসে তাকে একটা ছাগল সদকার সওয়াব দান করেন। এরপরে যে আসে তাকে একটা মুরগ সদকার সওয়াব দান করেন। এরপরে যে আসে
তাকে একটা দিন সদকার সওয়াব দান করেন। সে কুরবানি দেয়নি, সদকা দেয়নি, উট সদকা দেওয়ার মতো তার সামর্থ্য নাই, গরু সদকা দেওয়ার মতো তার সামর্থ্য নাই, বা সামর্থ্য থাকলেও দেয়নি, একটা ছাগল সদকা দেয়নি অথবা সামর্থ্য নাই, মুরগ সদকা দেয়নি অথবা সামর্থ্য নাই, ডিম সদকা দেয়নি অথবা সামর্থ্য নাই, এরপরও দয়ার আল্লাহ দয়ার সাগর শুক্রবারে উত্থাল হয়ে যায়। খুতবার আগ পর্যন্ত যারা আসে তাদেরকে ওই সওয়াবগুলা দেন। এরপরে যখন ইমাম সাহেব ইদা খরাজাল ইমাম, ইমাম সাহেব যখন বাহির হন মিম্বরে বসার জন্য, আওয়াউ সুহুফাহুম ওয়া ইয়াসতামিউনা যিকর, তখন তারা তাদের দফতর বন্ধ করে দেন এবং জিকির শোনার মধ্যে লেগে যান। বোঝা গেল শুক্রবারের জিকিরের একটা গুরুত্ব আছে। বলুন না, শুক্রবারের জিকিরের একটা কি আছে? গুরুত্ব আছে। এই শুক্রবারের এত মর্যাদা কেন? শুক্রবারের মর্যাদার কারণগুলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। খায়রুল আইয়াম ইয়াউমুল জুমআহ, সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন হচ্ছে শুক্রবারের দিন। কেন শ্রেষ্ঠ? তার মর্যাদা এত বেশি কেন? নবীর ভাষায় ফিহি খুলিকা আদম, শুক্রবারে আল্লাহ তাআলা আদমকে জন্ম দিয়েছেন, এই জন্য শুক্রবারের দাম বেড়ে গেছে। এই শুক্রবারে আল্লাহ তাআলা আদমকে জান্নাতে ঢুকাইছেন, এই জন্য আদমের দাম বেড়ে গেছে। বোঝা গেল আদম বহুত মহত্বের অধিকারী। তার জন্মের দিন, তার জন্ম যে দিনে হয়েছে, এই দিনটা হয়ে গেছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে দিন থেকে জান্নাতে প্রবেশ করাইলেন, এই দিনটা শ্রেষ্ঠ। 3 নম্বর কারণ আমার নবীর ভাষায় ও ফিহি উখরিজা মিনহা, শুক্রবার দিনে আদমকে জান্নাত থেকে বাহির করা হয়েছে, এই জন্য শুক্রবার দিনের দাম এবং মর্যাদা বেড়ে গেছে। এর দ্বারা বোঝা গেল আদমকে জান্নাতে ঢুকানো যেমন ভাবে আদমের জন্য নিয়ামত, এমন ভাবে জান্নাত থেকে আদমকে বাহির করাও আদমের জন্য, বলো না, বাহির করাও আদমের জন্য নিয়ামত, পুরস্কার। যেমন ভাবে আদমকে জান্নাতে ঢুকানো তার জন্য পুরস্কার, এমন ভাবে আদমকে জান্নাত থেকে বাহির করাও, বলো না, পুরস্কার। হাযিহি মিন মাযাল্লাতিল আকদাম। এইখানে এসে অনেক কলামিস্টের কলম ভাঁকা হয়ে গেছে, অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য বিভ্রান্ত পথহারা হয়ে গেছে, অনেক জ্ঞানীদের জ্ঞান ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ আমার নবী বলেন শুক্রবার দিনে আদমকে জান্নাত থেকে বাহির করা, ওইটা আদমের জন্য পুরস্কার, আদমের জন্য সম্মান, আদমের জন্য নিয়ামত। এবং পরিষ্কার কথা, পাপের বদলা নিয়ামত পাওয়া যায় না, পাপের বদলা পুরস্কার নয়, পাপের বদলা পুরস্কার নয়, পাপের বদলা সম্মান নয়। আমার নবী বলেন আদমকে বাহির করে দেওয়া আদমের জন্য সম্মান, আদমের জন্য পুরস্কার, তিরস্কার নয়, আদমের জন্য নিয়ামত। বোঝা গেল আদম জান্নাতে কোন ধরনের পাপ করেনি। কথা বুঝাইছে? বলবেন কেমনে পাপ করলো না? আদম পাপ করলো না কেন? পাপ যদি না করতো আদম, তাহলে আল্লাহ আদমকে জান্নাত থেকে বাহির করে দিলেন কেন? আল্লাহ আদমকে বাহির করে দিয়েছেন। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন, ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, আমি জমিনে আমার খলিফা সৃষ্টি করব। আমার স্থলাভিষিক্ত যিনি হবে জমিনে, বেহেশতে নয়। আদমকে আমি খলিফা বানাইব জমিনে, খিলাফতের চেয়ারে বসাবো আদমকে জমিনে, মর্যাদার আসনে আসীন করবো আদমকে জমিনে। এইটা আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহর ওয়াদা। বোঝা গেল আদম যদি সারা জীবন জান্নাতে বাস করত, শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ারে বসতে পারত না, সম্মানের মসনদে বসতে পারত না, মর্যাদার মুকুট তার মাথায় রাখা হতো না। যেহেতু আল্লাহর আগেরই ঘোষণা, মর্যাদার আসনে তোমাকে আসীন করব। কোথায়? দুনিয়ায় না জান্নাতে? বলো না, দুনিয়ায় না জান্নাতে? দুনিয়ায়। সুতরাং আদমকে দুনিয়ায় পাঠানো, ওইটা আদমের জন্য সম্মান। জান্নাত থেকে বাহির করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া, ওইটা আদমের জন্য পুরস্কার। ওইটা শুধু আদম নয়, বরং সকল সৃষ্টির জন্য বিরাট একটা নিয়ামত। সেই শুক্রবারের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ,
সেইটার নাম হইল খুতবা। সেইটার নাম কি? ইমাম সাহেব খুতবা দেয় না, মুয়াজ্জিন সাহেব আজান দেয়, 2 নম্বরে মিম্বরের সামনে থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব আজান দেয়, এরপরে ইমাম সাহেব কি করে? খুতবা দেয়। ইমাম সাহেব খুতবা দেয়। এই যে খুতবা, আজকের যুগে একদল মানুষ খুতবাকে বলে ওইটা বক্তৃতা। খুতবার অর্থ ঠিক আছে, খুতবার অর্থ বক্তৃতা। তারা বলে জুমার খুতবা সকল খুতবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জুমার বক্তৃতা সকল বক্তৃতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং বক্তৃতার উপকার তখন হয় যখন বক্তাও বুঝে, শ্রোতারাও বলো না বুঝে, বক্তাও বুঝে, শ্রোতাও বলো না বুঝে। বক্তা যদি এমন ভাষায় বক্তৃতা করে যে বক্তৃতা শ্রোতারা বুঝে না, তাহলে ওই বক্তৃতা বেকার, নিরর্থক, শ্রোতাদের কোনো উপকার নাই। সুতরাং প্রত্যেক দেশে নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় ইমামকে বক্তৃতা দিতে হবে, তাহলে বক্তারও হবে উপকার, শ্রোতাদেরও হবে উপকার। কারণ না বুঝলে ওই বক্তৃতার কোনো অর্থ নাই। তাই বাংলাদেশে বাংলা ভাষায়, উর্দু দেশে উর্দু ভাষায়, ফার্সি দেশে ফার্সি ভাষা, ইংলিশ দেশে ইংলিশ ভাষায় খুতবা দিতে হবে। সুতরাং এই যুগের কিছু লোক তারা নিজের দেশীয় ভাষায় জুমার খুতবা শুরু করে দিয়েছে। এইটা হচ্ছে তাদের যুক্তি। আমরা একটু ওইটাকে তলাইয়ে দেখি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরের যুগে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরের যুগে, উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগ থেকে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। অনারবে ইসলাম পৌঁছে গেছে, রোম বিজিত হয়েছে, পারস্য বিজিত হয়েছে। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস পারস্য বিজয়ী, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ওমরের যুগে পারস্যকে জয় করেছেন, আমর ইবনে আস মিশরকে জয় করেছেন, ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে রোম বিজিত হয়েছে, বাইতুল মাকদিস বিজিত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল ওমর ফারুকের যুগে পারস্য বিজিত হয়েছে, রোম বিজিত হয়েছে। উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে একবারে রাশিয়া পর্যন্ত ইসলামের প্রচার হয়ে গেছে। এই দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা, যারা আরব নয় তারাও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আবু বকরের যুগ থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রাশিদিনের শেষ ব্যক্তি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, যাদের যুগে ইসলাম অনারবের দীর্ঘ এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে, সেই সময় পারস্যের খুতবা ছিল আরবি ভাষায়, ফার্সি ভাষায় ছিল না। তাদের ভাষা ফার্সি, কিন্তু খুতবা হয়েছে আরবি ভাষায়, ফার্সি ভাষায় হয়নি। রোমের ভাষা রুমি, আজও রোমের ভাষা রুমি, কিন্তু সেই সময় আরবি ভাষা খুতবা হয়েছে, রুমি ভাষা খুতবা হয়নি। এমনি ভাবে ইতালির ভাষা, আরো বিভিন্ন অনারবের ভাষা তাদের জাতীয় ভাষা ছিল। ওই ভাষায় ইমামরা খুতবা দেয়নি, ইমামরা খুতবা দিয়েছে আরবি ভাষায়, যদিও তাদের ভাষা আরবি নয়। তারা সেই সময় ওই প্রয়োজন মনে করেন না, কেন জুমার খুতবা আমরা আরবি ভাষায় দিব, যে দেশের যে ভাষা সেই ভাষায় আমরা খুতবা দিব। আপনারা জানেন যখন কুফা হয়ে গেল রাজধানী, ইসলাম জগতের রাজধানী যখন কুফা হয়ে গেল, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনা ছেড়ে কুফায় চলে আসলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, রাইসুল মুফাসসিরিন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনা ছেড়ে কুফায় চলে আসলেন। ওই সময় পর্যন্ত আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখি সেই কুফা যেটা আরব ছিল না, কুফা আরব ছিল না, ইরাকের অস্তিত্ব তখন ছিল না, বসরা আরব ছিল না। সেই সময়ও সেই পারস্যের কুফার মধ্যে আরবি ভাষায় খুতবা দেওয়া হতো। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের যুগে, আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের যুগে সারা দুনিয়ায় আরবি ভাষায় খুতবা দেওয়া হতো। আজ পর্যন্ত আরবি ভাষায় খুতবা চলছে। অর্থাৎ নবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আরবি ভাষায় খুতবা দেওয়া সেইটা মুতাওয়াতিরে পরিণত হয়ে গেছে, তাওয়াতুরে আমলে পরিণত হয়ে গেছে, এবং তাওয়াতুরকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই। বলো না, জোরে বলো না, আরো জোরে বলো না। সুতরাং জুমার খুতবা হবে কোন ভাষায়? আরবি। বলুন না, জোরে বলুন না, জোরে বলুন না। 2 নম্বর কথা, তারা বলে খুতবা ওইটা বক্তৃতা, আল্লাহ বলেন খুতবা ওইটা জিকির।
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله জুমার খুতবাকে আল্লাহ কি বলেন? বলো না, কি বলেন? কি বলেন? কি বলেন? তুমি কেন বলো লেকচার? তুমি কেন বলো লেকচার? আল্লাহ বলেন জিকির, তুমি কেন বলো লেকচার? আমার নবী বলেন জিকির। ইদা খরাজাল ইমাম তাওয়াউ সুহুফাহুম ওয়াসতামিউনা যিকর, বুখারী শরীফের রওয়ায়াত। যখন ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরের দিকে অগ্রসর হন, তখন স্পেশাল ফেরেশতার দল যারা নেমে এসেছিলেন তারা তাদের স্পেশাল দফতর বন্ধ করে দেন এবং খুতবা শোনার মধ্যে লেগে যান। সেই খুতবাকে আমার নবী কি বলেছেন? বলো না জুড়ে, আরো জুড়ে বলো না। তুমি কোন দেশ থেকে আইলে লেকচার বলো কেন? লেকচার বলো কেন? যাহাকে আল্লাহ বলেছেন জিকির, নবী বলেছেন জিকির, সেই জিকিরকে পরিবর্তন করার অধিকার তোমার নাই। কুরআনকে আল্লাহ বলেছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। কুরআনকে আল্লাহ কি বলেছেন? বলো না, বলো না, বলো না। কুরআনকে আল্লাহ বলেছেন জিকির, সেই জিকিরকে বদলানোর অধিকার আপনার নাই। খুতবাকে আল্লাহ বলেছেন জিকির, আমার নবী বলেছেন জিকির, সুতরাং ওই জিকিরকে বদলানোর অধিকার আপনার। জোরে বলো না, জোরে বলো না। বদলাইলে লাভটা কি আর ক্ষতিটা কি? বদলাইলে লাভটা কি আর ক্ষতিটা কি? কুরআনকে আল্লাহ জিকির বলেছেন, কুরআনকে যদি বাংলা ভাষায় পরিবর্তন করা যায় কুরআন থাকবে? বলো না, কুরআন থাকবে। তাহলে অনুবাদ, তা কি হবে? অনুবাদ ওই যে কোরআন নয়, একটা হরফ পড়লে 10টা সওয়াব, সেইটা নয়, সেই কোরআন নয় যে কোরআনের একটা হরফ পড়লে কয়টা সওয়াব? বলো না। মান ক্বারা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানাহ ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা লা ইয়াকুলু আলিফ লাম মিম হারফ বাল আলিফুন হারফ ওয়া লামুন হারফ ওয়া মিমুন হারফ। এক হরফ পড়লে 10টা সওয়াব, সেই কোরআন আর থাকবে না। ইংলিশে কোরআন পড়ো, আর এই বাংলা ভাষায় কোরআন পড়ো, উর্দু ফার্সিতে কোরআন পড়ো, ওইটা কোরআন হবে না। ওইটা করে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। বোঝা গেল? জিকিরকে পরিবর্তন করার অধিকার কারো? জোরে বলো না, জোরে বলো না। নাই। 2 নম্বর তাদের একটা যুক্তি যে কেউ বুঝে না, সুতরাং ইমাম সাহেবের খুতবা ওইটা নিরর্থক বেকার, অহেতুক না, বক্তার কোনো উপকার না, শ্রোতার কোনো উপকার। ওইটা অযৌক্তিক একটা যুক্তি, যুক্তিহীন একটা যুক্তি, যুক্তির বাহিরের একটা যুক্তি। ও যুক্তিকে যুক্তি মনে করেছে। কোরআন আপনারা বুঝেন, সবাই বুঝেন, 2-1জনে বুঝতে পারেন। আমি তো কোরআনের সবটা বুঝি না, কেউ কোরআনের সবটা বুঝে না। সব কোরআন সবার জন্য বোঝা সম্ভব নয়, কেউ সারা কোরআন বুঝে না। ঠিক না বটি? তুমি বুঝো সভাপতি, সব কোরআন বুঝো, তোমার বাবাই বুঝেন সম্ভব বাঁধো না। কোরআন শরীফ 2 ভাগে বিভক্ত। একগুলাকে বলা হয় মুতাশাবিহাত, আরেকটা অংশকে বলা হয় মুহকাম। কি বলা হয়? একটা অংশকে কি বলা হয়? মুতাশাবিহাত, আরেকটা অংশকে বলা হয় মুহকাম। মিন আয়াতুন মুহকামাতুন হুন্না উম্মুল কিতাব ওয়া উখারু মুতাশাবিহাত। একটা অংশকে বলা হয় মুহকাম, আরেকটা অংশকে বলা হয় মুতাশাবিহাত। মুতাশাবিহাত ওই সকল আয়াত আম্মাল্লাযীনা ফী কুলুবিহিম যায়গুন ফায়াত্তাবিউনা মা তাশাবাহা মিনহু ইবতিগাআল ফিতনা ওয়া ইবতিগা তাউইলি। মুতাশাবিহাত ওই সকল আয়াতকে বলা হয় যেগুলোর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ, জোরে বলো না, লা ইয়ালামু তাউইলাহু ইল্লাল্লাহ, লা ইয়ালামু তাউইলাহু ইল্লাল্লাহ। মুতাশাবিহাত ওই সকল আয়াতকে বলা হয় যেগুলোর অর্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বলো না, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আপনি জানেন, আপনার বাবা জানে, দাদা জানে, এসব জানে, কেউ জানে না। আল্লাহ বলে কেউ জানে না। লা ইয়ালামু তাউইলাহু ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ বলে আমি ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং কোরআন শরীফের এমন সকল আয়াত আছে যেগুলার অর্থ কারো জানা নাই, কেউ জানে না, শুধু জানে কে? শুধু জানে কে? ওইগুলোকে কোরআন থেকে বাদ দাও। নিজেও বুঝি না, কেউ বুঝাইতেও পারে না, তাহলে এইগুলোকে কোরআন থেকে বাদ দিবা। রাখলে লাভ না ক্ষতি? রাখলে লাভ না ক্ষতি? কি লাভ?
লাভ। আমার নবী বলে দিয়েছেন একটা হরফ পড়লে যে পড়বে তার 10টা সওয়াব, যেই পড়বে তার 10টা সওয়াব, যে শুনবে তার 10টা সওয়াব। যে পড়বে তার 10টা সওয়াব, যে শুনবে তার 10টা সওয়াব। সুতরাং কোরআনকে আল্লাহ বলেছেন জিকির। আমার ইমাম সাহেবের খুতবাকে, জুমার খুতবাকে আল্লাহ বলেছেন জিকির, নবী বলেছেন জিকির। সেই জিকিরকে পরিবর্তন করার অধিকার নাই। কেউ যদি পরিবর্তন করে ওইটা খুতবা থাকবে না এবং ওইটা তাওয়াতুর থাকবে না। হাদিসের বিধানের মধ্যে আছে তাওয়াতুর 4 প্রকার। একটা তাওয়াতুরকে বলা হয় তাওয়াতুরে আমল। আমল দ্বারা নবীর যুগ থেকে এই পর্যন্ত চলে আসছে যে ধারাবাহিকতায়, ওই ধারাবাহিকতাকে বলা হয় তাওয়াতুরে আমল। তাওয়াতুরে আমলকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তার ঈমান থাকে না। সুতরাং খুতবা দেওয়ার যে বিধান তরিকা আরবি ভাষায় চলে আসছে আমার নবীর যুগ থেকে এই পর্যন্ত। এখনো দুনিয়ার বিস্তৃত এলাকায় আরবি ভাষায় খুতবা না বাংলা ভাষায়? বলো না, আরবি না বাংলা? আরবি না বাংলা? তবে কোন মসজিদ আছে যেখানে আমাদের বাংলাদেশেও বাংলা খুতবা দেওয়া, ওইখানে যাবেন না। যাবেন? ওইখানে যাবেন? কে কে যাবেন না? হাতটা তোলেন, হাতটা তোলেন। যাবেন না? যাবো না, আমরা যাবো না, আমরা যাবো না, আমরা যাবো না। ওই মসজিদে আমরা যাবো না, ওই মসজিদে আমরা যাবো না, ওদের পাশে আমরা নামাজ পড়বো না। নামাজ জুমা সম্বলিত আয়াতটি পড়েছিলাম, আর এর সাথে সাথে আসলো খুতবার আলোচনা এবং তার সাথে পড়েছিলাম একটা হাদিস। যে হাদিসের দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আদম আলাইহিস সালাম কোনো পাপ করেনি। কথা বুঝাইছে? আদম আলাইহিস সালাম কোনো পাপ, আর নবী রাসূলদের কোনো পাপ নাই। নবী রাসূলদের কোনো, সকল নবী রাসূল নিষ্পাপ। যত নবী রাসূল সবাইকে নিষ্পাপ, শুধু আমাদের নবীর পাপ আছে। বড় পাপ, ছোট পাপ, মধ্যম পাপ না? আমাদের নবীও নিষ্পাপ। তারা বলে না আমাদের নবীরও পাপ আছে। একদল আছে তারা বলে আমাদের নবীরও পাপ আছে, তাদের কাছে প্রমাণ আছে। তারা বলে কোরআন শরীফ তার প্রমাণ। কোরআন শরীফে আল্লাহ নবীকে বলছে ক্ষমা চাও, মাগফিরাত চাও, ইস্তাগফিরহু, মাগফিরাত চাও, ক্ষমা চাও, তওবা করো, তওবা করো। আল্লাহ এমন কথা বলবেন না। যদি নবীর পাপ না হয় তা আল্লাহ বলবেন না ক্ষমা চাও। ক্ষমা চাও তাকে বলা হয় যে দোষ করেছে, যে দোষ করে নাই তাকে ক্ষমা চাও বলা যায় না। আল্লাহ সূরাতুন নাসরের মধ্যে বলেছেন ইস্তাগফিরু ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু, তওবা করো। ওই শব্দ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে আমাদের নবীরও কবিরা গুনাহ ছিল। কোরআন দ্বারা তারা প্রমাণিত করতে চায়, আমাদেরকে বিভ্রান্ত, তাদের খুব তার লিখনের মাধ্যমে আমাদেরকে পথহারা করতে চায় যে নবীরও পাপ ছিল, যেহেতু আল্লাহ বলেছেন ক্ষমা চাও, মাফ চাও। কিন্তু তাদের ওই তাফসীরটা, তাদের ওই ব্যাখ্যাটা একদম ভুলে ভরা। তারা ভুলের সাগরে নিমজ্জিত। তারা কোরআনকে বুঝেনি, তারা কোরআনকে বুঝতেও পারবে না। তারা কোরআনকে বুঝেনি, তারা কোরআনকে বুঝতেও পারবে না। আমাদের যারা নিচের ছাত্র আছে তারাও বুঝে। সূরাতুন নাসরের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 3টা নিয়ামতের আলোচনা করেছেন। কয়টা নিয়ামত? বলো না, কয়টা নিয়ামত? 3টা নিয়ামত। ইযা জাআ নাসরুল্লাহ ওয়াল ফাতহ ওয়া রাআইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা। নবী হে, আল্লাহর সাহায্য তোমার দিকে চলে আসছে। সাহায্য আগেও ছিল, সাহায্যের স্রোতধারা প্রবাহমান হয়ে গেছে তোমার দিকে, সাহায্যের জোয়ার শুরু হয়ে গেছে তোমার দিকে। আল্লাহর সাহায্য আসা নবীর জন্য নিয়ামত, কি নিয়ামত না? তোরা বলো না, বহুত বড় নিয়ামত। 2 নম্বর, জয় বিজয় তোমার কদম চুম্বন করেছে, আর তোমার দিকে কেউ লাল চোখ দেখাতে পারবে না, তোমার উপর আর কেউ তরবারি উঠাইতে পারবে না। এখন তোমাকে তোমার কদম চুম্বন করেছে বিজয়, মক্কা বিজিত হয়ে গেছে। এবং 3 নম্বর, মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চলছে। এই 3
উপর। কার উপর? বলো না, নবীজির উপর। আল্লাহ এই তিনটা নিয়ামতের আলোচনার পরে তিনটা নির্দেশ জারি করে দিয়েছেন আমার নবীর উপর। ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিক ওয়াস্তাগফিরহু। তিনটা বড় বড় নিয়ামত তোমাকে দিয়েছি, সুতরাং তুমি তিনটা কাজ করো। তাসবিহ পড়ো, তাহমিদ পড়ো, ইস্তেগফার করো। তাসবিহ পড়ো, তাহমিদ পড়ো, বলো না, ইস্তেগফার করো। এর দ্বারা বোঝা গেল তিনটা নিয়ামতের মোকাবেলায় তিনটা নির্দেশ। একটা তাসবিহ, একটা তাহমিদ, একটা ইস্তেগফার। তাসবিহ এবং তাহমিদ যেমন ভাবে নিয়ামতের মোকাবেলায়, ইস্তেগফারও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে নিয়ামতের মোকাবেলায়, গুনার মোকাবেলায় নয়, নিয়ামতের মোকাবেলায়। আল্লাহ যখন তোমাকে তিনটা বিরাট নিয়ামত দিয়েছেন, সুতরাং তুমি তিনটা কাজ করো। ওই তিনটা কাজ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য, পাপ কর্মের কারণে নয়। যারা মনে করেছে পাপের কারণে আল্লাহ ইস্তেগফারের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা বিভ্রান্তির অথর সাগরে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে সবাইকে সঠিকভাবে আল্লাহর কালাম বোঝার তৌফিক দান করুক। সবাই বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।